Today we are going to talk about one very, very important sentence. One very important sentence. These sentences are called present continuous sentences. What is our lesson today? The present continuous. I shall write it here. The present continuous. This is a very important sentence, the present continuous. Right? Now, listen to me. I am standing here. I am standing here. And you are sitting. I am standing. You are sitting. I am teaching. You are learning. She is thinking. He is looking at the board. Right? Vehicles are moving. Okay? So, what can you see in these sentences? What is special in these sentences? In all these sentences, I use the ing form of a verb. Right? I am teaching. You are learning. I am standing. You are sitting. They are coming. Okay? The fan is working. Right? So, we are using the verb ing here, but whenever we are going to use ing verbs, we have something else also. What is that? I am teaching. You are learning. She is learning. They are learning. What is there? Can you see something? Yes. What is it? Be verb is there. In the present tense, we have three different forms of a be verb. So, what exactly is the present continuous? And why do we want present continuous? Present continuous is this. Try to understand this. I am going to tell you that in very simple English. Every action. Now, my teaching is an action that I do. Your sitting is an action. We do lots of activities, actions every day. So, every action which is being done at the time of speaking. Every action which is being done at the time of speaking is called the present continuous tense. Right? What is present continuous? Every action which is being done at the time of speaking is called present continuous tense. Do you understand it? Every action means සෑම ක්‍රියාවක්ම. Which is being done. කරනු ලබමින් තියෙන, කෙරෙමින් තියෙන. At the time of speaking, කතා කරන වෙලාවේ කරමින් තියෙන is called සෑම ක්‍රියාවකටම කියනවා present continuous. එහෙමනම් ඔන්න මම සිංහලනුත් කියනවා දැන්. කතා කරන මොහොතේ මේ අපි කතා කරන වෙලාවේ අපිට පේන්න කවුරු හරි කෙනෙක් මොනවා හරි කර ඉන්නවා නම් යමක් සිදු වෙමින් තියෙනවා නම් අන්නේ සෑම ක්‍රියාවක්ම හරිද වර්තමාන කාලෙදී මේ කතා කරන වෙල මොහොතේ කෙරෙමින් හෝ සිදු වෙමින් පවතින සෑම ක්‍රියාවකටම කියනවා මොනවද present continuous කියලා. What is present continuous? Every action which is being done or happened at the time of speaking is called present continuous. Right. That is the first step. එහෙනම් මීට පස්සේ ඔයාලට ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී ඔයාට මේ මොහොතේ පේන්න තියෙන දේවල් කියන්න යොදා ගන්න වාක්‍ය ක්‍රමය තමයි present continuous කියන්නේ. පැහැදිලිද? Is it clear? දැන් කොයි වෙලාවක හරි ඔයාට පේන්න යමක් වෙමින් තියෙනවා. ඒක කියන්න ඕන කාට හරි ස්පෝකන් ඉංග්‍රීසි කියන්නේ ඒකනේ. අන්න ඒ කියනකොට ඔයා මොකද කරන්නේ? ඒක දැන් පේන්නම ඒක වෙනවා. මේ දැන් පේන්නම යම් කිසි කෙනෙක් කර ඉන්නවා. එතකොට අපි කියන්නේ මේ present continuous. දැන් බලමු දෙවනියට මේක හදාගන්නේ කොහොමද? දැන් ඔන්න අපි පළවෙනි පියවර තේරුණානේ. මොකද්ද?
අපි ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී අපිට මේ කතා කරන මොහොතේ මේ මොහොතේ යම් කිසි කෙනෙක් මොනවා හරි කර ඉන්නවනම් යම් දෙයක් සිදු වෙමින් තියෙනවා නම් ඒ දේ කියන්න පාවිච්චි කරන්නේ මෙන්න මේ වාක්‍ය. අපේ chart එකේ නම් මොකද්ද ගන්නෙ? 1. තුන්වෙනි එකේ 1 ගන්නෙ. 3 1. ඔන්න මතක තියාගන්න. මෙන්න 3 එකේ මොකද්ද තියෙන්නේ? මෙන්න මෙහෙමයි තියෙන්නේ. am is are. මේ තුනේ තේරුමත් ඉගෙනුවා. am is are කියන්නේ මොකද්ද? වෙනවා ඉන්නවා තියෙනවා. හැබැයි මෙතෙන්දී අපි එක තේරුමයි ගන්නෙ. ඉන්නවා. මොකද්ද මේ ගන්නෙ? මේ තුනේම තේරුම ඉන්නවා. එතකොට ඔයා අහයි මගෙන් you may ask me why do we have 3 verbs? එහෙනම් ඉතින් ඉන්නවා කියන එක නම් තුනේම තේරුම ඇයි 3ක්? ඒකටත් හේතුවක් තියෙනවා. මොකද්ද? දැන් මේ verb එකනේ දැන් වාක්‍ය ගැන පොඩ්ඩක් හිතමු. මේ වාක්‍යයක් හදද්දි මුලින්ම එනවා මොකද්ද? subject එක. subject කියන්නේ මේ ක්‍රියාව කරන කෙනා. subject එකක් තියෙන්න ඕන. What is the next important thing in a sentence? ඊළඟට වාක්‍ය වැදගත් මොකද්ද? verb. ඒකනේ verbs ඉගෙනුවේ. මෙන්න ඊළඟට අපිට ඕනේ verbs. මේ තියෙන verbs. subject then verb. After that object hari complement hari ගන්නවා. ඊට පස්සේ අපිට එනවා object එක. ඒ වගේම එනවා complement. උන් හොඳට මතක තියාගන්න මම මේව ගැන පොඩ්ඩක් කියලා දෙන්න. දැන් subject එකක් තියෙනවා, verb එක එනවා, object complement. object කියන්නේ ක්‍රියාවෙන් කරන දේ. complement කියන්නේ ඒකේ තියෙනවා elements ගණනාවක්. time element තියෙන්න පුළුවන්. කොයි වෙලාවෙද ක්‍රියාව කරන්නේ? where element තියෙන්න පුළුවන්. කොහෙද ක්‍රියාව කරන්නේ? with whom element තියෙන්න පුළුවන්. කාය එක්කද මේ ක්‍රියාව කරන්නේ? ඒ වගේ elements ගොඩක් තියෙනවා. elements ගැන අපි පස්සේ කතා කරමු. අද අපි ඉගෙන ගන්න යන්නේ today we are going to learn how to make present continuous sentences. කොහොමද present continuous වාක්‍ය හදන්නේ කියන එක. Now everybody knows what present continuous is. දැන් හැම කෙනෙකුටම තේරෙනවානේ present continuous කියන්නේ මොනවද කියලා. මොනවද? කවුරු හරි කෙනෙක් අපිට පේන්න මොනවා හරි කර ඉන්නවා නම් ඒක අපි කියන්න පාවිච්චි කරන වාක්‍ය ක්‍රමයට තමයි present continuous කියන්නේ. එතකොට මේ present continuous වලදී හදාගන්න විදිහක් තියෙනවා. මොකෙන්ද පටන් ගන්නෙ? ඒ කවුරු හරි කෙනා. එහෙනම් subject. Subject is always a noun. Subject can be a person or animal or even a thing or a place. පුද්ගලයෙක්, සතෙක්, දෙයක් හෝ ස්ථානයක්. හැබැයි තව විශේෂ දෙයක් තියෙනවා. මේ subject pronoun කියලා જાතියක් තියෙනවා නේද? subject pronouns කීයක් තියෙනවද? ඒ ටික වැදගත්. එහෙනම් අපි subject pronouns එක ඉගෙන ගමු. මොනවද? I මම. ඒ වගේම you ඔබ. I මම, you ඔබ, you for one person and you for all the people. ඔයා කියන්නත් you, ඔයාලා කියන්නත් you. I මම, you ඔබ, you ඔයාලා. So both meanings. මම නුඹ හෝ නුඹලා, ඔබ හෝ ඔබ ඔයාලා. Then the plural is we. We. Then we have they, own. I මම, you ඔබ, එහෙම නැත්නම් you නුඹලා, we අපි, they own, එහෙම නැත්නම් උන්. සත්තුන්ටත් ඒක යොදනවා. ඊළඟට ගන්නවා he ඔහු, she ඇය, it ඌ, එහෙම නැත්නම් ඒක. It has two meanings. Now these are called subject pronouns. මේවට කියනවා subject pronouns කියලා. මෙන්න මේ pronouns 7 මතක තියාගන්න. අනිවාර්යෙන් මතක තියන්න ඕනේ. අපි එක සැරයක් කියමු. I'll say that in Sinhala, you shout it in English. මම, ඔබ, ඔබලා, අපි, ඔවුන්, ඔහු, ඇය, ඌ, ඒක, it. Right? Okay. දැන් මෙන්න මේ දීපු වචන ටික ඇතුලේ
මේ ලෝකේ ඕනම කෙනෙක් ඉන්නවද නැද්ද? ඉන්නවා. මම ඉන්නවද? ඉන්නවා. එහෙනම් මම මොනවා හරි කර ඉන්න බවක් කියන්න ඕන නම් කාට හරි I කියලා යොදාගෙන I එක්කලා යෙදෙන්නේ මොකද්ද? am. දැන් මෙන්න මේ තුනක් තියෙන්න හේතුවත් ඔයා දන්නවා. Why are there three verbs, be verbs? Because they go with these pronouns. මේ pronouns එක්කලා ඒවා යන්නේ. So we always use am with I. am යෙදෙන්නේ I එක්කලා විතරයි. I am. මම ඉන්නවා. am එකේ තේරුම මොකද්ද? සිටිමි. එහෙම නැත්නම් ඉන්නවා කතා කරද්දී නම්. you we they එක්කලා යොදන්නේ are. ඔබ ඉන්නවා you are. අපි ඉන්නවා we are. අපි සිටිමු. එහෙම නැත්නම් ඔවුන් ඉන්නවා they are. හරි? ඒක අපි ඉගෙනගෙන තියෙනවා. ඊළඟට මෙන්න මේ තුන් දෙනා එක්කලා දාන්නේ මොකද්ද? is. ඒ කියන්නේ මේ is එක. right? එන ඕන දැන් ඒකත් මතක තියාගන්න. මම සිටිමි. මම ඉන්නවා I am. ඔබ ඉන්නවා you are. අපි ඉන්නවා we are. ඔවුන් ඉන්නවා they are. ඔහු ඉන්නවා he is. ඇය ඉන්නවා she is. ඌ ඉන්නවා it is. ඒක තියෙනවා ඒක ඉන්නවා කියන්නේ it is. හරි. දැන් ඊළඟ පියවරට එනවා අපි. දැන් හැබැයි මේවා විතරක් නෙමෙයි ඕන කෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නේ මොකද්ද කරන්නේ? එක්කෙනෙක් නම් is, ගොඩක් නම් are. එච්චරයි. දැන් ඔන්න මං කියන්නේ නම් කියන්නේ මේවා කියන ටක් ගාලා. අම්මා ඉන්නවා. mother is. තාත්තා ඉන්නවා. father is. very good. වෛද්‍යවරයා ඉන්නවා. the doctor is. නිමල් ඉන්නවා. නිමල් is. රනිල් ඉන්නවා. මහින්ද ඉන්නවා. ඔය තියෙන්නේ අන්න ඒ වගේ ඕනම කෙනෙක් ඉන්නවා කියන්නේ එහෙමයි. පිරිමි ළමයි ඉන්නවා. the boys are. ගෑනු ළමයි ඉන්නවා. the girls are. මිනිස්සු ඉන්නවා. the people are. very good. බල්ලෝ ඉන්නවා. the dogs are. බල්ලෝ දන්නේ වුණනම් the dogs are. ඒ ගැන පාඩමක් කියලා දුන්නානේ. දැන් ඒක හරි. හැබැයි තාම present continuous නෙමෙයි. එහෙනම් ඔන්න දැන් present continuous කරගන්න නම් මොකද්ද කරන්නේ? මෙන්න මේ be verbs තුන එක්කලා verb එකක ing ස්වරූපය දාගන්නවා. එහෙනම් දැන් ඔන්න මේ present continuous වාක්‍යවල අර්ථය මොකද්ද? මින් ඉන්නවා කියන එකයි. මේ ing එකෙන් එන්නේ මොකද්ද? මින්. මේවෙන් එන්නේ මොකද්ද? ඉන්නවා. හරිද? මින් ඉන්නවා. එහෙනම් ඔන්න බලන්න දැන් මම කියනවා මෙහෙම. මම උගන්වමින් ඉන්නවා. මම උගන්වමින් ඉන්නවා. I ඉන්නවා am උගන්වමින්. උගන්වනවට teach මින් කියන්නේ ඉංග්‍රීසියේදී දාන්නේ ing. සිංහලේ මින් ඉංග්‍රීසියේ in. සිංහලේ මින් ඉංග්‍රීසියේ in. බලන්න කොච්චර ලේද? සිංහලේ නම් ඔයාලා දාන්න මොකද්ද? උගන්වමින්. මියන්නයි අල්නයන්නයි. ඉංග්‍රීසියේ මොකක්ද දාන්නේ? මේක මේ. මම ඉන්නවා උගන්වමින්. I am teaching. හරි? එතකොට බලන්න සිංහලයේ මම ඉන්නවා උගන්වනවට teach උගන්වමින් කියන්නේ ing එකතු කළා. සිංහලේ උගන්වනවා උගන්වමින් කියලා දැම්මා. අන්න ඒක මතක තියාගන්න. එහෙනම් ඊට පස්සේ ඉංග්‍රීසි කතා කරද්දී මින් ඉන්නවා කියලා කියන්න ඕන උනොත් මොකද කරන්නේ? ඕනම කෙනෙක් මෙතෙන්ට ගත්තා. එයාට ගැලපෙන්න ඉන්නවා කියන වචන තුනක් තියෙනවා. තුනෙන් හරි එක ගන්න ඕන. කොහොමද හරි එක හොයාගන්නේ? I නම් am. you නම් are. we නම් are. they නම් are. ඕන බහුවචනයක් නම් are. ඒක වචන නම් is. ජනාධිපතිතුමා ඉන්නවා. The president is. ජනාධිපතිතුමා ඉන්නවා කතා කරමින්. The president is speaking. The president is speaking. ඔය තියෙන්නේ. ඔවුන් ඉන්නවා ක්‍රීඩා කරමින්. They are
playing. I am standing. I am standing. You are sitting. Okay? You are sitting. They are playing. They are playing. You know the words. ඔවුන් ඉන්නවා ක්‍රීඩා කරමින්. එතකොට හැමතිස්සෙම ඉංග්‍රීසි ක්‍රමය ඕකයි. ඒක මාරු කළ හැකිද? Can we change the word order? Never. We can never change the word order. We always have the same word order in English. What is the word order? Subject, am is are, ing verb, the present participle form. අපි ඉංග්‍රීසි ඉගෙන ගනිමින් ඉන්නවා. Very good. We are learning English. ඔහු පොතක් කියවමින් ඉන්නවා. He is reading a book. ඔහු වාහනය සෝදමින් ඉන්නවා. He is washing the vehicle. He is washing the vehicle. ඔවුන් රූපවාහිනිය නරඹමින් ඉන්නවා. They are watching television. They are watching television. ඇය උයමින් ඉන්නවා. She is cooking. She is cooking. ඇය ෂර්ට් එකක් අයන් කරමින් ඉන්නවා. She is ironing a shirt. Say again. She is ironing a shirt. Very good. ඇය පොතක් කියවමින් ඉන්නවා. She is reading a book. Once again. She is reading a book. Very good. ඇය පොතක් කියවමින් ඉන්නවා. She is reading a book. Once again. She is reading a book. ඇය පැලවලට වතුර දමමින් ඉන්නවා. She is watering the plants. Once again. She is watering the plants. ඔහු වල් පැල ගලවමින් ඉන්නවා. ඔහු වල් පැල ගලවමින් ඉන්නවා. වල් පැල ගලවනවට කියන්නේ weed කියලා. WEED. කියමු අපි එහෙනම්. He is weeding. Once again. He is weeding. ඔවුන් කැරම් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. They are playing carom. ඔවුන් කැරම් ක්‍රීඩා කරමින් ඉන්නවා. Say again. They are playing carom. ඔහු බයිසිකල් පදිමින් ඉන්නවා. He is cycling. He is cycling. අපිට මෙහෙමත් කිය හැකියි. ඔහු බයිසිකලයක් පදිමින් ඉන්නවා. He is riding a bicycle. He is riding a bicycle. ඇය ලූණු කපමින් ඉන්නවා. She is cutting onions. ඇය ලූණු කපමින් ඉන්නවා. She is chopping onions කියන්න පුළුවන්. She is chopping onions. That's the end of the lesson. ඕක තමයි පාඩමේ අවසානයේ. Now you can ask any question. ඔන්න දැන් ඔයාට chance එක දෙනවා. You can ask any questions on this lesson. මේ පාඩමේ මොනවාරි ප්‍රශ්න තියෙනවා නම් අහන්න.